ένα σπαθί, έναν καρό κόκκ. Έναν καρό. Μπορεί να έχεις και τα δύο μέτρα. Έναν κόκκ. Εγώ δεν μπορώ τώρα να ψάξω. Εντάξει, δεν θέλω. Πρέπει να στείλετε προσοχή. Promoted for the introductory remarks by our secretary. Here's Mrs. Rena Neville. Thank you, Rena. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ για μια μέρα γιορτής. Γιορτάζει το Bridge και Κυπριακή Ομοσπονδία 50 χρόνια ζωής. Τόσα όσα και Κυπριακή Δημοκρατία. Ευχαριστούμε θερμότατα όσοι ήρθαν από άλλες πόλεις για να γιορτάσουμε μαζί αυτό το γεγονός. Θα δείτε στην είσοδο της αίθουσας δύο πίνακες, όπου μπορείτε να απολαύσετε έντυπο και φωτογραφικό υλικό, μια ιστορική αναδρομή από το 60 μέχρι σήμερα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αμέσως τώρα με το διαγωνισμό και αμέσως μετά παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας. Θα γίνει απονομή τιμητικής πλακέτας στον κύριο Παύλο Αστραίο από τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Ουράνιο Ιωαννίδη. Θα τιμήσει η Κυπριακή Ομοσπονδία τους πρώην πρόεδρους και τον νυν πρόεδρο για τις υπηρεσίες τους και μετά θα δοθούν τα έπαθλα των διαγωνισμών της Ομοσπονδίας για το 2010. Θα ακολουθήσει γεύμα, το οποίο θα περιμένουμε πια όλη μια ανυπομονησία. A few words for our English-speaking friends and members. Today CBF celebrates its 50th anniversary. Thank you very much, especially all those who came from other towns to celebrate with us this very special day. We have handed you a program and some biography of important personalities who offered a lot to Bridge from 1960 up to now. Please go over the program. It is only important that you remain seated after the end of the competition, because we will have a ceremony, and this will be followed by lunch. So let us all enjoy our day. Have a very good game. Thank you.
Thank you, Brendan. Now, I'm afraid I can't speak anything in Greek. I hope you will follow the instructions. We're playing in 2 sections of 8 tables each. The sections are section A at the far end of the room, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And section B at this end of the room, similarly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We're going to play a straightforward Mitchell movement with north-south pairs remaining seated and east-west pairs moving up 1 table at the end of each round. Can north-south pairs please pass the boards down 1 at the end of each round? Now in section B there is a half table. I'm afraid 1 pair hasn't turned up. So in section B you will get a sit out at east-west when you get to table 8. There'll be a sit out for east-west pairs when they get to table 8. The scoring is by the bridge mates. Is everyone familiar with the bridge mates? Good. Don't start pressing the bridge mates, please, until I give you the word, because I've got to enter the movements in before they are activated. And if you try and press them now, it might cause problems. So just wait for a few moments until I tell you, then you can start using the bridge mates. All right. The hands are already dealt. So as soon as they reach your table, you can start playing. Have a good game, as Ren says. Enjoy the bridge, everybody. Okay, start as soon as you get the boards. Thank you. Now, later on in the competition, we'll have an arrow switch. What it means is the pairs who are moving keep moving. They still move, but they call themselves north-south. So to make it easier for the scoring, east-west pairs, when you start off, please add 10 to your table number to give you your pair number. Okay, north-south pairs take the number of the table, A1, B1, A2, B2, etc.
Please take your seats as we are going to proceed with the program. Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε το τελετουργικό με ομιλία του Πρόεδρου μας, κυρίου Κώστα Ιωάννου. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, αγαπητοί Πρόεδροι της Ομοσπονδίας Bridge, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, Dear President of the Cyprus Olympic Committee, dear past Presidents of the Cyprus Bridge Federation, dear guests, dear friends, η Κυπριακή Ομοσπονδία Bridge γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της
μαζί με τα 50 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 50 χρόνια παραγωγικής και μεθοδικής εργασίας από πάρα πολλούς κατάφεραν ώστε να έχουμε σήμερα μια αρκετά καλή και οργανωμένη ομοσπονδία με 6 σωματεία μέλη και άλλα 2 σωματεία να βρίσκονται υπό ίδρυση. Δεν θα επιχειρήσω λεπτομερή ιστορική αναδρομή για να μην είμαι κουραστικός. Γιορτάζουμε όμως σήμερα τα 50 χρόνια μας και θα πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για μια σύντομη αναφορά στα πιο σημαντικά γεγονότα που σηματοδότησαν την ιστορία του Bridge στην Κύπρο. Θα καλέσω λοιπόν την κυρία Ρένα Τιπέρα, γραμματέα της Ομοσπονδίας, η οποία εργάστηκε ακούραστα τους τελευταίους μήνες, σκαλίζοντας αρχεία και μαζεύοντας έγγραφα, φωτογραφίες και άλλο υλικό, για να μας αναφέρει μερικά από τα ευρήματα της. A few words for our English-speaking members, friends and guests. As you know, we are celebrating today the 50th anniversary of the Cyprus Bridge Federation. We ask for your patience for about 10 minutes, during which our secretary will give an account of some historical events that led to what we have today. An English version of these events will be available to those of you who are interested. Rena. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο. Θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι κανένα έβριμα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την ανεκτήμητη βοήθεια που είχα κυρίως από το ζεύγος Παύλου και Αλέκας Αστρέου. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά και ας ξετυλίξουμε το κουβάρι και ας γυρίσουμε τα ρολόγια μας πίσω. Οι Λευκαρίδες που πουλούσαν τα κεντήματά τους στην Ευρώπη και αργότερα οι Άγγλοι λέγεται ότι έφεραν τον Bridge στην Κύπρο. Στη Λευκοσία πεζόταν στην Ελληνική Λέσχη, στην οδό Γλάστανος. Πεζόταν επίσης και στο Τραστ. Όλα ξεκίνησαν το 1959, όταν ένας Ισραηλίτης εμπορευόμενος καλέστηκε στη Λέσχη για να παίξει Bridge. Αυτός ανταπέδωσε τη φιλοξενία, καλώντας κάποιους Κύπριους να παίξουν στη Χάιφα. Ανταποκρίθηκε μια μικρή ομάδα Λευκοσιατών. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο δικαστής Στέλιος Ευαγγελίδης, ο μετέπειτα πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, και ο Άγγλος David Percival, που ήταν ο Finance Secretary της τελευταίας αγγλικής κυβέρνησης στο νησί, ο οποίος και στάθηκε αργότερα καθοριστικός παράγοντας στη μετέπειτα δημιουργία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Bridge. Από τη Χάιφα το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού ταξίδεψε πίσω στην Κύπρο, διότι οι 2 παίχτες μας ήταν και οι νικητές. Τώρα οι Κύπροι ανταποδίδουν τη φιλοξενία με μεγάλη επιτυχία το Μάιο του 1960 στο ξενοδοχείο Dome στην Κερίνια. Στο τέλος του διαγωνισμού αυτού, ο David Percival ανακοινώνει συνεδρία στο ξενοδοχείο Λίδρας Πάλας στη Λευκοσία στις 25 Ιουνίου του 1960 με θέμα την ίδρυση του Cyprus Duplicate Bridge Association. Η ανακοίνωση αυτή έγινε δεκτή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Φανταστείτε μόνο ότι 64 μέλη έλαβαν μέρος σε αυτή την αρχική συνεδρία. Ο David Percival δημιουργεί τώρα τους πρώτους κανονισμούς. Και έτσι το 1960 η Κυπριακή Ομοσπονδία Bridge παίρνει σάρκα και οστά. Με πρώτο πρόεδρο τον δικαστή Στέλιο Ευαγγελίδη, ο οποίος και θα παραμείνει πρόεδρος για τα επόμενα 20 χρόνια. Πρόκειται για έναν κορυφαίο παίχτη που κερδίζει συνέχεια όλα τα πιο σημαντικά βραβεία, εξού και το παρατσούκλι ο στραγγαλιστής που του απέδωσε ο συμπαίχτης του Εμίλιος Ταβερνάρης. Όλοι όσοι είχαν το προνόμιο να δουλέψουν με τον δικαστή Στέλιο Ευαγγελίδη εκτιμούσαν βαθύτατα τις σοφές του συμβουλές στα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Πρώτος γραμματέας λοιπόν είναι τώρα ο David Percival, ο οποίος σύντομα αναχωρεί και το βάρος όλης της δουλειάς για τη λειτουργία του Association σηκώνει στους ώμους της η νεαρότερη παίχτρια του ομίλου, μια πολύ καλή παίχτρια, η Αγνή Βερμέιρεν. Σύμφωνα με λόγια του ίδιου του Στέλιου Ευαγγελίδη, η Αγνή υπηρέτησε το σύνδεσμο ως γραμματέας, ως πρόεδρος, αλλά εκεί που διέπρεψε με την εξαιρετική της δουλειά, τη γοητευτική της προσωπικότητα και την ικανότητά της στις δημόσιες σχέσεις, ήταν από τη θέση του γραμματέως, όπου εξελέγει το 1961 σε πολύ νεαρή ηλικία, παραμένοντας στη θέση αυτή για 23 ολόκληρα χρόνια. Η Αγνή ήταν και ο διαιτητής των αγώνων.
Συχνά βοηθός της ο Παύλος Αστρέος, ο μετέπειτα αρχιδιαιτητής της Ομοσπονδίας, ο οποίος γράφει και παραγγέλει από την Αγγλία κανόνες του αγωνιστικού bridge και βιβλία για κινήσεις, movements. Ο Παύλος από το 79 ως το 98 διετέλεσε αρκετές φορές πρόεδρος. Δημιούργησε τη βιβλιοθήκη της Ομοσπονδίας. Εργάστηκε για στενότερες σχέσεις με την Ελληνική Ομοσπονδία. Εισήξε την Ομοσπονδία μας στην Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια και πέτυχε την αναγνώριση του bridge στην Κύπρο ως πνευματικό άθλημα από την Ολυμπιακή Επιτροπή και τον ΚΟΑ. Μιλώντας εδώ για διατησία, θα ήθελα όλοι μας να θυμηθούμε την Ίτσα Τσιού, που αργότερα για πολλά χρόνια επέβαλε την τάξη ως διαιτητής αγώνων στον Όμιλο Λευκωσίας. Επόμενοι πρόεδροι της Ομοσπονδίας, τους οποίους σήμερα η Ομοσπονδία θα τιμήσει για την προσφορά τους, διετέλεσαν οι Ανδρέας Πατήχης, Ιωάννης Χατζαντονάς και Δημήτρης Καλαβανάς. Ο Ανδρέας Πατήχης υπηρέτησε ως πρόεδρος το 1994 με 1995 και είναι ο παλαιότερος εν ζωή παίκτης του bridge στην Κύπρο. Ήταν μέλος της Ελληνικής Λέσχης από το 1966. Από το 1968 ο Ανδρέας Πατήχης εκλέγεται ανελιπώς είτε στην Ομοσπονδία είτε στον Όμιλο Λευκωσίας και εντατικά εργάζεται για την ένταξη της Ομοσπονδίας στον ΚΟΑ. Το 1996 ηγείται εξαμελούς Κυπριακής Αποστολής στην Ολυμπιάδα Bridge στη Ρόδο. Τώρα, αυτή την περίοδο, πρόεδρος είναι της Ομοσπονδίας ο Ιωάννης Χατζαντονάς, 95-97. Εκείνος με τη σειρά του προσπαθεί να προσεγγίσει την νεολαία και να κεντρήσει το ενδιαφέρον τους. Δυστυχώς όμως, ακόμη και από τις πανεπιστημιακές αρχές, το bridge αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και έτσι οι προσπάθειές του δεν καρποφορούν. Ακολουθεί ο Δημήτρης Καλαβανάς το 1998 με το 2007, ο οποίος επαναφέρει με μεγάλη επιτυχία το θεσμό του Διεθνούς Φεστιβάλ στην Κύπρο, το οποίο είχε πάρει ευθύνουσα πορεία και εγγράφει την Ομοσπονδία μας σαν πλήρες μέλος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου. Στο μεταξύ, πίσω τώρα στην Ελληνική Λέσχη υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας, οπότε αποφασίζεται με πρωτοβουλία του Παύλου Αστρέου και ιδρύεται ο Όμιλος Bridge Λευκωσίας, με πρώτο πρόεδρο το Φιδία Μυριανθούση. Πέραν της Αγνής και του Παύλου, στην εξάπλωση του bridge βοηθάει σαν δάσκαλος ο Σταύρος Κυριακίδης, Κύπριος της Αιγύπτου, που μετικεί στο νησί. Να σημειωθεί εδώ, πολλοί θα θυμούνται ότι και η σύζυγος του τότε Άγγλου πρέσβη, η Lady Hunt, δίδασκε κυρίως τα πρωινά τις κυρίες. Στα μετέπειτα χρόνια, πολλοί μαθαίνουν bridge από τον Σώτο Χριστοφίδη, ο οποίος, ειδικά στη Λεμεσό, γίνεται μοχλός μάθησης μεταδίδοντας τεράστιο ενθουσιασμό στα εκεί μέλη. Στη Λευκωσία, πολλοί μαθαίνουν bridge από την επίσης πολύ καλή παίκτρια Γαβριέλα Κοντεάτου και για ένα μικρό διάστημα διδάσκει στη Λευκωσία ο Τάκης Πολίτης. Στη Λεμεσό, με πρόεδρο την Μίρελ Σακιστού, τον αείμνηστο Ρένο Φιντικίδη και ακολούθως την ακίνητη Έλλη Ιεροπούλου, πέραν του Σώτου, διδάσκει αργότερα και η Ρένα Λόρδου, η πολύ δραστήρια νυν αντιπρόεδρός μας. Δάσκαλος στη Λάρνακα, ο Λοΐζος Ιωαννίδης. Τα πρώτα φεστιβάλ οργανώνονται το 1960 με ξένες ομάδες, κυρίως από το Λίβανο, από την Αγνή Βερμέιρεν. Αργότερα, με τις επαφές του Προέδρου Παύλου Αστρέου με την Ελληνική Ομοσπονδία, ένας σεβαστός αριθμός Ελλήνων παιχτών κατεβαίνει στην Κύπρο για αγώνες και πολλοί Κύπροι παίρνουν μέρος σε αγώνες στην Ελλάδα, στο Πόρτο Ύδρα, στην Καλαμάτα, στη Σκιάθρα. Τον Οκτώβριο του 1980, με τις ενέργειες του Προέδρου της Ομοσπονδίας Παύλου Αστρέου, η Ομοσπονδία μας γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Bridge. Να σημειωθεί εδώ ότι αυτό έγινε εφικτό με την καθοριστική βοήθεια της τότε γραμματέως της Ελληνικής Ομοσπονδίας κ. Ρέλιας Κυριακού, καθώς επίσης και από τις προσπάθειες του κ. Πάνου Γεροντόπουλου, νυν γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Bridge. Να σημειώσουμε επίσης, μέσα στους Έλληνες παίκτες που συχνά κατέβαιναν στην Κύπρο για αγώνες, τον πάντα πιστό φίλο μας Μάνο Χατζηδάκη. Το 1966 για πρώτη φορά η Κυπριακή ομάδα λαμβάνει μέρος στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Bridge στη Ρόδο και ερχόμαστε στο σήμερα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Bridge υπάγεται στον ΚΟΑ, έχει εξυγχρονίσει το καταστατικό της και έτσι ακολουθεί τα πρότυπα που ορίζει και απαιτεί ο ΚΟΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ομοσπονδία μας στεγάζεται στο κτίριο της Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λευκωσία. Και αφού φτάσαμε στο σήμερα, παραδίδω και πάλι τη σκητάλη στον πρόεδρο μας, κύριο Κώστα Ιωάννου.
2010 βρίσκει την Κύπρο με 6 σωματεία μέλη, όπως έχω αναφέρει. Λευκωσίας, του Αγίου Ανδρέα, που είναι επίσης στη Λευκωσία, Λεμεσού, το UKCA, που η έδρα του είναι επίσης Λεμεσό, Λευκάρων και Πάτρα. Σύντομα θα έχουμε και το σωματείο του Πισουρίου μαζί μας. Στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι η εξάπτωση του bridge ως Ολυμπιακό άθλημα και η εκλαΐκευση του αγωνίσματος ώστε να γίνει γνωστό ειδικά στην νεολαία. Το 2008, στους πρώτους παγκόσμιους αγώνες πνευματικών παιχνιδιών που έγιναν στο Πεκίνο, 2 νεαροί μας παίκτες τερματίζουν σε άκρως τιμητικές θέσεις, κάτι που σημαίνει πολλά για το δυναμικό των νέων της Κύπρου. Ύστερα από πολλές και επίγονες προσπάθειες του παρόντος Συμβουλίου, το Σεπτέμβριο του 2010, για πρώτη φορά το bridge εισάγεται στο πρόγραμμα των επιμορφωτικών μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας. Ο αριθμός των ενδιαφερομένων σε όλη την Κύπρο είναι πέρα από κάθε προσδοκία και η προσέλκυση νέων μαθητών είναι πλέον γεγονός. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εργάζεται με όρεξη αλλά και με όραμα, ξεκινώντας μια φιλόδοξη ανωδική πορεία. Το 2010 η Ομοσπονδία εξυγχρονίζεται, αποκτώντας παράθυρο σε όλο τον κόσμο με επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Τον Απρίλιο του 2010, σε παγκόσμια πρωτοτυπία, διοργανώνεται ο ετήσιος διαγωνισμών ομάδων στη μνήμη της Αγνής Βερμέινε, σε χώρο αεροδρομίου και στην περίπτωση μας στο νέο Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Για πρώτη φορά οργανώνονται επίσης αγώνες κυπέλλου για ομάδες από όλη την Κύπρο. Η εθνική μας ομάδα διαγωνίζεται αποκτώντας εμπειρίες στους πανευρωπαϊκούς αγώνες στην Οστάνη του Βελγίου τον Ιούνιο του 2010, με την αρρωγή του Διεθνούς Πολωνού παίκτη και εκπαιδευτή Μάρτενς, όπως επίσης παρέχει μαθήματα μέσω διαδικτύου για τους ενδιαφερομένους για ένταξη στην εθνική ομάδα από τον Καναδό εκπαιδευτή Bob McPhee. Τον Σεπτέμβριο του 2010 η εθνική μας ομάδα παίρνει μέρος στους αγώνες μικρών κρατών Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών στη Σλοβενία. 2 μέλη της Ομοσπονδίας μας στέλνονται τέλος σε επιμορφωτικά σεμινάρια διαιτησίας στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας που διοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Bridge. Θεωρούμε τη χρονιά αυτή ως το έτος αναγέννησης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Bridge. Με ένα καινούριο σύγχρονο καταστατικό και πολλούς νέους στόχους, ξεκινούμε πια ένα νέο ταξίδι. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Καλώ τώρα τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Ουράνιο Ανίδη, για τον δικό του χαιρετισμό. Φίλε Πρόεδρε, φίλοι πρώην Πρόεδροι, φίλες και φίλοι, είναι με ξεχωριστή χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Και ειλικρινά θέλω να σας συγχαρώ για ό,τι έχετε πετύχει, όχι με μεγάλη ευκολία, αλλά γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, ιδιαίτερα την πορεία για αναγνώριση ως πνευματικού αθλήματος και εγγραφή στον ΚΟΑ, πόσες και πόσες προσπάθειες χρειάστηκαν, αλλά στο τέλος δικαιωθήκατε και μπήκαμε και στον τόπο μας στον δρόμο. Θα ήθελα να ευχηθώ ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση νέων ανθρώπων σε τούτο το πνευματικό παιχνίδι, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να είμαστε στο χάρτη του κόσμου, όχι μόνο με τις επιτυχίες μας, αλλά μόνο και με την παρουσία μας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα 50 πρώτα χρόνια, που ήταν και τα πιο δύσκολα, παράλληλα με τις δυσκολίες της ίδιας της πολιτείας μας, θα μείνουν ως μια παρένθεση που θα μας φέρνουν πάντα μια γλυκόπικρη γεύση, γλυκιά για τις επιτυχίες, πικρή για τις δυσκολίες, και ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο εύκολα για όλους, και για τον τόπο και για τον Bridge, αλλά και για τον καθένα από εμάς. Τα συγχαρητήρια μου και κάθε μελλοντική επιτυχία. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή έχει αποφασίσει από το 2007 να καθιερώσει τάγμα αριστείας, αξίας και τιμής για όλους εκείνους που είτε ως αθλητές, είτε ως διοικητικοί παράγοντες,
είτε ως πνευματικοί άνθρωποι, είτε με όποια άλλη ιδιότητα προσφέρουν στον αθλητισμό. Και προχωρήσαμε σε αυτή τη διαδικασία της απονομής τούτων των ηθικών αμοιβών για ένα και μόνο λόγο. Για να έχουμε στο τέλος ένα κατάλογο μέσα στον οποίο να φαίνονται τι έχουν προσφέρει, πόσο, πότε και πώς στον κυπριακό αθλητισμό συνολικά. Στο πλαίσιο τούτο δίνουμε στους αθλητές που κατακτούν νίκες πρώτη, δεύτερη ή τρίτη σε πολυαγώνες όπως είναι η Ολυμπιακή, η Κοινοπολιτιακή και η Μεσογειακή και μετάλλια τιμητικά σε όλους τους παράγοντες που έχουν ξεχωριστή προσφορά που με βεβαιότητα υπερβαίνει το σύνηθες. Έχουμε εκδώσει το παράσημο των 35 χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής που έγινε τον Ιούνιο της φετινής χρονιάς. Και αυτό το παράσημο έχει απονεμηθεί μέχρι στιγμής σε εκείνους που αυτά τα 35 χρόνια διετέλεσαν στο εκτελεστικό συμβούλιο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και σε εκείνους που τα τελευταία 22 χρόνια έχουν διατελέσει μέλη της εφορίας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Σε αυτόν τον μικρό αριθμό κρίναμε χρήσιμο και σκόπο ότι έπρεπε να περιληφθούν και άνθρωποι από το ευρύτερο φάσμα του αθλητισμού, από τις διάφορες ομοσπονδίες μας που έχουν πετύχει πράγματα, επαναλαμβάνω, πιο πολλά από ό,τι αναμένεται από κάποιον που βρίσκεται σε μια θέση είτε του Προέδρου, είτε του Γραμματέα, είτε οποιοδήποτε άλλο σε μια ομοσπονδία. Σε συνεννόηση λοιπόν με τις ομοσπονδίες μας επιλέγουμε τους ανθρώπους εκείνους που πρέπει να τύχουν της τιμής. Η Ομοσπονδία Bridge μας έχει εισηγηθεί, εμείς όχι απλά συμφωνούμε αλλά υπερθεματίζουμε ότι το μετάλλιο το τιμητικό μαζί με τιμητικό δίπλωμα για τα 35 χρόνια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής απονέμεται στον πρώην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Bridge, τον κύριο Παύλο Αστρέλο. Κύριε Αστρέλο, σας παρακαλέσω να σας εκδώσω το δίπλωμα και το αναμνηστικό μετάλλιο εκ μέρους της Ολυμπιακής Επιτροπής. Και το τιμητικό μετάλλιο. Κοιτάξτε από εδώ παρακαλώ. Τα συγχαρητήρια μου και πάλι και σας ευχαριστώ κύριε Αστρέλο για την προσφορά σας. Να παρακαλέσουμε τον κύριο Ιωαννίδη να απονείμει και τα μετάλλια προς τις τιμητικές πλακέτες προς όσους διετέλεσαν πρόεδροι της Ομοσπονδίας μας. Θα θέλαμε λοιπόν να βραβεύσουμε το Στέλιο Ευαγγελίδη βέβαια για όλη την προσφορά του και να παρακαλέσουμε τη σύζυγό του, κυρία Λινδή Ευαγγελίδου, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, να έρθει κοντά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση. Να είστε πάντα. Από τον καιρό που ήταν φοιτητή στην Αγγλία, σπούδασε το Bridge και όταν ήρθε στην Κύπρο το 1960 ίδρυσε τον πρώτο σύλλογο της Cyprus Duplicate Bridge Association μαζί με τον φίλο του, τον David Pelliman. Και για 29 χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του Association. Ευχαριστώ πολύ. Βραβεύουμε την Αγνή Βερμέιρεν. Παρακαλούμε την ανιψιά της Αγνή Λιβέρα να παραλάβει την τιμητική πλακέτα.
και πάλι τον Πρόεδρο Παύλο Αστραίο. Παρακαλούμε τον κύριο Αστραίο. Για την προσφορά του ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας βραβεύεται ο κύριος Ανδρέας Πατήχης. Συνεχίζουμε με τον πρώην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κύριο Ιωάννη Χατζαντονά. Και παρακαλώ επίσης τον πρώην Πρόεδρο, κύριο Δημήτρη Καλαβανά, να προσέλθει για την τιμητική εκδοχή. Δεν θα παραλείψουμε να τιμήσουμε και τον νυν Πρόεδρο, κύριο Κώστα Ιωάννη, του οποίου οι ενέργειες βοήθησαν ώστε το Bridge να μπει επιτέλους στο πρόγραμμα το βραδινό των επιμορφωτικών μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, κάτι που μας κάνει να ατενίζουμε το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Ο κύριος Αστρέος θα ήθελε να πει δύο λόγια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και την Ομοσπονδία του Bridge που πρότεινε στην Ολυμπιακή Επιτροπή να μου απονέμει αυτή τη στιγμή. Το Bridge είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι και με κέφι και ευχαρίστηση εργάστηκα για την οργάνωσή του και την εξάπλωση του στην Κύπρο. Άλλωστε, έζησα κυρίως η δραστήρια ζωή μου σε μια εποχή που ήταν διάχυτο το πνεύμα της δημιουργίας και της οργάνωσης. Τώρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την εξάπλωση του Bridge με τα επιμορφωτικά μαθήματα του Υπουργείου Παιδείας. Και εύχομαι να έρθει η μέρα που θα μπει σε κάθε κυπριακό σπίτι. Το αξίζει γιατί αναπτύσσει το μυαλό και πλάθει χαρακτήρες. Η στενή συνεννόηση που αναγκάζει τους παίκτες να αναπτύξουν με τον σύντροφό τους στο παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει και στην υπόλοιπη ζωή τους, σε όλους τους τομείς. Εμείς ως λαός χρειαζόμαστε καλύτερη συνεννόηση μεταξύ μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους παρευρισκόμενους. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Ουράνιο Ιωαννίδη για την παρουσία του εδώ. Θα συνεχίσουμε με γεύμα και κατά τη διάρκεια αυτού θα απονεμηθούν τα βραβεία για τους διαγωνισμούς της Ομοσπονδίας το 2010. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τώρα με την απονομή των επάθλων για τους διαγωνισμούς που έγιναν το 2010 της Ομοσπονδίας. Παρακαλώ τον Πρόεδρο, κύριο Κώστα Ιωάννου, να προσέλθει για να απονείμει τα επαθλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα awards, με τα έπαθλα για το Open Pairs Competition, το οποίο έγινε στις 17 Οκτωβρίου στην Λεμεσόν. Θα ξεκινήσουμε από τους τρίτους. Τρίτο βραβείο απονέμεται για τα Open Pairs στη Λέλια Χαμπουλά και Καλίν Σερφετζή. Ευθείας είναι η Λεμεσό. Δυστυχώς λείπουν. Υπάρχει κάποιος από τη Λεμεσό που μπορεί να τα παραλάβει και να τους τα δώσει? Η Ρένα. Έλα, Ρένα. Έλα από εκεί γυρίστε βοηθά, εντάξει. Ναι, καλά, τι να με πάρετε εμένα, μην με πάρετε, γιατί εγώ τα κέρδισα. Το δεύτερο βραβείο για τα Open Pairs πάει στην Τέρψα Ιωάννου και Γιώργο Γεωργιάδη. Φωτογραφία το Γιώργο, πού είναι? Έχει το βίντεο, δεν Εγώ. Βγάλουμε τα παιδιά μας. Έλα πιο κοντά, Γιώργο. Ελάτε, Τέρσα. Έλα, περίμενε. Ελάτε ξανά έτσι. Μπράβο, έλα. Open Pairs πάει στον κύριο Τάκη Πολίτη και Γιώργο Κολέτη. Συγχαρητήρια. We just gave the awards for the Open Pairs competition, which took place on the 17th of October 2010. The third prize was for Lelia Hamboula and Kalin Seferzi, the second one to Terpsa Ioannou and George Georgiadis, and the first one of the Open Pairs goes to Takis Politis and George Koletis. Θα συνεχίσουμε τώρα με τα Mixed Pairs, τα οποία έγιναν στις 6 Νοεμβρίου στη Λευκοσία. Τρίτο βραβείο, Κυριάκος Παναγιώτου, Van Morley. Hi, how are you? Where are you? Thank you very much. Thank you. Okay, pose. Thank you, kiddo. Okay, pose. What is calling you? Το δεύτερο βραβείο για τα Mixed Pairs το κερδίζουν ο Φίλιππος Φράγκος και η Φρόσο Πτυλήρη. For the Mixed Pairs went to Kyriakos Panayotou and Van Morley. The second one now to Φίλιππος Φράγκος and Φρόσο Πτυλήρη. And the first prize for the Mixed Pairs goes to Rena Lordos and George Georgiadis. Γιώργο, φωτογραφία. Thank you very much. Έλα, βάστε τη Ρένα στο κέντρο, έξω. Έλα. Ωραία. Και τώρα πάμε στο κύπελλο του 2010.
Μία καινοτομία, έγινε φέτος για πρώτη φορά το κύπελλο και του χρόνου ευελπιστούμε να εισάξουμε και αγώνες πρωταθλήματος επιπλέον. Δεύτερη ομάδα στο ΚΑΠ, στο κύπελλο, η ομάδα των Λευκάρων, Λεύκαρα 1, που απαρτίζεται από τους Κυριάκο Παναγιώτου, Γιώργο Χριστοφόρου, Θέμη Ρούβη και Γιώργο Κολέτη. Παρακαλώ να προσέχετε. We are giving now the awards for the CUP 2010. One, Kyriakos Panagiotou, George Christoforou, Themis Rubis, and George Koletis. And the big cup goes to the first team, πρώτη ομάδα που κερδίζει το κύπελλο είναι οι Smooth Operators, Φίλιππος Φράγκος, Φρόσο Δηλήρη, Τάκης Πολίτης, Δημήτρης Καλαβανάς. Συγχαρητήρια. Θα σηκώσουμε έτσι. Μετά να πάρω φωτογραφία. Περίμενε να το δώσει ο πρόεδρος. Σήκωσε το ψηλά. Σήκωσε το τιμημένο. Δημήτρη, χωρίς γραβάτα, οπότε δεν θα σε πάρω φωτογραφία. Μπράβο. Για να ξέρεις, δεν θα σε βάλω και ας βαστάς το κύπελλο. Και επιτρέπεται να έρθει χωρίς γραβάτα. Χωρίς γραβάτα. Εντάξει. Δεν θα πούμε γραβάτα. Η γραβάτα είναι τεμονέ πλέον. Έτσι μπορεί ο κόσμος στη γραβάτα. Δεν το κάνουμε αυτό. Το δίνει εδώ, το δίνει εδώ. And now we proceed, και τώρα θα προχωρήσουμε στα έπαθα της ημερίδας, δηλαδή του σημερινού διαγωνισμού. We proceed now with the awards of the today's competition, and we start from the 6th position, number 6. Number 6, στην 6η θέση ο κύριος Σώτος Χριστοφίδης και η Ρένα Λόρδου. 6th place is Σώτος Χριστοφίδης and Rena Lordos. It's a voucher from Ambrosia Oils. A voucher from Ambrosia Oils. The sixth position. Άντε, έχετε να τα χρειαστεί με At the 5th position, we have Philippos Frankos and Frosso Tiliri. Are you not tired of coming over here all the time? Philip and Frosso. Again, a voucher from Ambrosia Oils. At the 4th position, it's Marula Libera and myself. It's again a voucher from Ambrosia Oils.
At the third position is George Koletis and Takis Polidis. George Koletis and Takis Polidis. They will be given awards and also vouchers from Ambrosia Oils. Πριν να βγείτε, να έρθετε να πιάσετε τα λάδια. Ποια να πιάσουμε? Τα λάδια. Τα vouchers. So we are now at the second position. The second prize goes to Themis Rubis and Antonis Komodromos. Apart from the awards, the two participants, the two winners, are offered a dinner or a lunch at the Pissouri Resort Hotel. Ακόμα μία. Ελάτε να σας πω κάτι. Και τελειώνουμε. Τούτο δεν ισχύει. They are offered one night stay for two persons, for each one of them, at the Gresham Park Hotel of Mr. Marinos, of the Gresham Bay Hotel in Agia Napa, offered by Mr. Marinos Kounas. The event wouldn't be complete without thanking, on behalf of everybody here, our Chief Director, Mr. Colin Morley, for his most precious work today. Thank you, Colin. Thank you very much. So thank you again for being with us today. I'm sure very few of us will be here in the next 50th anniversary of the CBF, but I'm sure that your presence helps to go towards this direction. Thank you very much. Bye-bye.